Welcome students. Let's continue limits exercise 7.7. Question number 3, first problem. Limit as x tends to infinity of 3x square plus 4 into next bracket 4x square minus 6 into 5x square plus 2 divided by 4x raised to 6 plus 2x raised to 4 minus 1. आता न्यूमरेटर मध्ये जर आपण तीन टर्म्स पाहिले, हे तीन ब्रॅकेट्स, तर स्क्वेअर 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 यावेळी हे तुम्ही एक्सपांड कराल, ओपन कराल, त्यावेळी x स्क्वेअर आणि x स्क्वेअर यांचा प्रोडक्ट होईल x रेज टू 6. मल्टिप्लिकेशन केले की पॉवर्स ऍड होतात, x रेज टू 6 आणि खाली देखील x रेज टू 6 हायेस्ट पॉवर. डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय x रेज टू 6 डिवाइडिंग nd by x raised to 6. So limit as x tends to infinity of numerator मध्ये 3x square plus 4 into 4x square minus 6 into 5x square plus 2 divided by त्याचे x raised to 6 आहेत ना, त्याला मी असं लिहितो x square into x square into x square. x raised to 6 आहेत, whole divided by limit as x tends to infinity of 4x raised to 6 plus 2x raised to 4 minus 1 upon x raised to 6. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये आपण काय केलं, x raised to 6 ने डिवाइड केलं. आता या ब्रॅकेट मध्ये सेपरेट डिव्हिजन, इथेही सेपरेट डिव्हिजन. लिमिट as x tends to infinity of 3x square upon x square plus 4 upon x square into next bracket 4x square upon x square minus 6 upon x square 5x square upon x square plus 2 upon x square and whole divided by limit as x tends to infinity of 4x raised to 6 upon x raised to 6 plus 2x raised to 4 upon x raised to 6 minus 1 upon x raised to 6. यातले x स्क्वेअर कॅन्सल झाले, इथले x स्क्वेअर कॅन्सल झाले, यातले x स्क्वेअर कॅन्सल, इथे x raised to 6 कॅन्सल झाले. आधी काय शिल्लक राहिले ते बघा. लिमिट as x tends to infinity 3 plus 4 upon x square into next bracket 4 minus 6 upon x square into next bracket 5 plus 2 upon x square. इथं काय राहिलं बघा. लिमिट as x tends to infinity ब्रॅकेट मध्ये 4 प्लस 2 अपॉन सॉरी x स्क्वेअर शिल्लक राहते. x raised to 4 आणि x raised to 6 कॅन्सल झाले, x स्क्वेअर शिल्लक आहे मायनस 1 अपॉन x raised to 6. आता as x tends to infinity 4 upon x square tends to 0. त्यामुळे पुढच्या स्टेप मध्ये 3 plus 0 4 minus 0 5 plus 0 4 plus 0 minus 0. Final answer 3 into 4 into 5 upon 4 15. That was the final answer. Okay. Now second question. Limit as x tends to infinity of 3x minus 4 bracket cube into 4x plus 3 raised to 4 upon 3x plus 2 bracket raised to 7. या ब्रॅकेट मध्ये x ची पॉवर हायेस्ट 3 असणार आहे. ज्यावेळी तुम्ही ब्रॅकेट ओपन कराल त्यावेळेस इथे x raised to 4 असणार आहे, म्हणजे टोटल वरती x raised to 7 आहे. 3 plus 4 7 आणि खाली पण x raised to 7 आहे.
त्यामुळे पहिली स्टेप डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय x रेज टू 7, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय x raised to 7. L equals limit as x tends to infinity. Numerator मध्ये 3x minus 4 bracket cube 4x plus 3 bracket raised to 4 x raised to 7 ने डिवाइड करायचं आहे x raised to 7 पण मी लिहिताना काय लिहिते बघा x cube into x raised to 4 हे ऍक्च्युअली x raised to 7 च आहे whole divided by limit as x tends to infinity of denominator मध्ये 3x plus 7 3x plus 2 bracket raised to 7 whole divided by x raised to 7. आता इथे मी कॉमन क्यूब करणार आहे, इथे कॉमन रेज टू 4 करणार आहे, कॉमन रेज टू 7 करणार आहे. सो लिमिट as x tends to infinity of 3x minus 4 upon x हा कॉमन क्यूब केला बघा into 4x plus 3 upon x raised to 4 upon limit as x tends to infinity of 3x plus 2 upon x raised to 7. आता प्रत्येक ब्रॅकेट मध्ये सेपरेट डिव्हिजन लिमिट as x tends to infinity of 3x upon x minus 4 upon x raised to 3 4x upon x plus 3 upon x raised to 4 limit as x tends to infinity 3x upon x plus 2 upon x raised to 7. आता कॉन्स्टंट मायनस आता लिमिट घेऊया आपण पुढच्या स्टेपला 3 मायनस 4 अपॉन x म्हणजे 0 त्याचा ब्रॅकेट क्यूब 4 प्लस 3 अपॉन x म्हणजे 0 रेज टू 4 3 प्लस 2 अपॉन x म्हणजे 0 रेज टू 7. इथे रिझन द्यायचं as x tends to infinity 1 upon x raised to n or 1 upon x लिहिलं तरी चालतं tends to 0. Next step 3 cube into 4 raised to 4 upon 3 raised to 7. यातले 3 cube यातले 3 cube कॅन्सल होतील 4 raised to 4 upon 3 raised to 4 शिल्लक राहतील. तुम्हाला कॉमन raised to 4 लिहिता येईल 4 upon 3 raised to 4. That's a final answer. Okay, now third question. Limit as x tends to infinity of root x into root of x plus 1 minus root x. हा क्वेश्चन जास्त महत्वाचा आहे थोडासा. त्याच्यात शेवटच्या स्टेपला अगदी ज्यावेळी कॅन्सलेशन वगैरे होईल तेव्हा मुलांना हायेस्ट पॉवर कोणती ही पटकन सांगता येईल. तेव्हा हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे. लक्षात सगळ्यात पहिल्यांदा याला डिनॉमिनेटर मी 1 देते. या न्यूमरेटरच्या कॉन्जुगेटने खाली वर मल्टिप्लाय करून घेऊया. लिमिट as x tends to infinity of root x into bracket root of x plus 1 minus root x upon 1 multiplied by root of x plus 1 plus root x upon root of x plus 1 plus root x. यांना आपण काय केलं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला ह्याच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय. नेक्स्ट लिमिट as x tends to infinity as it is root x into bracket a minus b into a plus b a minus b into a plus b a square minus b square. आता a square म्हणजे x plus 1 minus b square म्हणजे x divided by 1 into हे ब्रॅकेट म्हणजे root of x plus 1 plus root x.
त्यातला प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल होतो. 1 इंटू रूट एक्स म्हणजे रूट एक्स शिल्लक राहतो. सो लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स. आतापर्यंत कसं असायचं बघा की बऱ्याचदा रूट मध्ये एक्स स्क्वेअरची टर्म असायची, मग मी त्याला म्हणायचो हायएस्ट पॉवर एक्स आहे. रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर असेल आणि त्याचं रूट असेल तर रूट हायएस्ट टर्म काय असायची, एक्स असायची. आता मात्र मुळात फक्त रूट एक्स हीच तुमच्याकडे हायएस्ट पॉवर. रूट एक्स एक्स रेस टू हाफ इंडेक्स येतात, त्यामुळं डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय रूट एक्स. बऱ्याचदा मुलं इथं डिवायडिंग अँड बाय नुसतं एक्स करतात एक्स. तर हायएस्ट पॉवर जी आहे ती आपल्याकडे काय आहे सांगा, रूट एक्स आहे. नेक्स्ट आहे एल इक्वल्स लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स divided by limit as x tends to infinity of root of x plus 1 upon root x, या टर्मला अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. मी रूट एक्स ना सेपरेट डिव्हिजन केले, हे कॅन्सल झाले, हेही कॅन्सल झाले. एल इक्वल्स लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 शिल्लक राहिला, वरती कॉन्स्टंट, खाली लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ. नीट लक्ष द्या, हे जे स्क्वेअर रूट आहे ना ते मी मोठं केले, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. हे रूट दोन्ही रूट एकत्र केले आणि प्लस 1 ॲज इट इज, प्लस 1 ॲज इट इज. आता आतमध्ये सेपरेट डिव्हिजन केल्यानंतर आता वरचं कॉन्स्टंटचं लिमिट कॉन्स्टंट, खाली मात्र लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ. यात सेपरेट डिव्हिजन करा, 1 प्लस 1 बाय एक्स आणि प्लस 1 ॲज इट इज. नेक्स्ट 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस 0, 1 अपॉन एक्स म्हणजे 0 प्लस 1. ही एडिशन 1, 1 चं रूट 1, 1 प्लस 1 2. फायनल आन्सर 1/2. एल इक्वल्स 1/2 is also final answer. Okay. Now next question. L equals limit as x tends to infinity of 2x minus 1 raised to 20 into 3x minus 1 raised to 30 upon 2x plus 1 raised to 50. असा क्वेश्चन दिला तुम्हाला. न्यूमरेटर मध्ये व्हाट रेस टू 20 रेस टू 30. ज्यावेळी याचं एक्सपान्शन होईल त्यावेळी x ची हायएस्ट पॉवर 20 असेल. ज्यावेळी याचं आपण बायनॉमियल थेरम शिकलो की नाही, NC0 a रेस टू n. सगळ्यात पहिल्यांदा x ची मोठी पॉवर असते, मग कमी 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 होत होते, आठवते की. मग जेव्हा याचं एक्सपान्शन होईल त्यात x ची हायएस्ट पॉवर 20 असेल. ह्याचं एक्सपान्शन होईल तेव्हा x ची हायएस्ट पॉवर 30 असेल. आणि हे आणि जेव्हा ब्रॅकेट ओपन होईल त्यामुळे हे रेस टू 20 आणि हे रेस टू 30 मिळून रेस टू 50 होतील. रेस टू 50 मल्टिप्लिकेशन मीन्स ऍडिशन ऑफ पॉवर्स. इथेही तेच होणार आहे, जेव्हा एक्सपांड होईल त्यावेळी x रेस टू 50 ही त्याची हायएस्ट पॉवर असणार आहे. थोडक्यात इथं हायएस्ट पॉवर काय आहे तर x रेस टू 50 आहे. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेस टू 50. L equals limit as x tends to infinity of 2x minus 1 raised to 20 into 3x minus 1 raised to 30 divided by x raised to 20 x raised to 30. Limit as x tends to infinity as it is 2x plus 1 raised to 50 divided by x raised to 50. आता आपण पॉवर्स जे आहेत ना, या पॉवर्स आपण कॉमन करून घेऊया. लिमिट as x tends to infinity of 2x minus 1 upon x raised to 20 3x minus 1 upon x raised to 30 limit as x tends to infinity of
2x plus 1 upon x raised to 50. आता नेहमीप्रमाणे सेपरेट डिव्हिजन, तर मी सेपरेट डिव्हिजनचा आन्सर मात्र डायरेक्ट लिहिणार. 2x अपॉन x म्हणजे 2 राहतील. तुम्ही ऍक्च्युअली स्टेप दाखवायची बरं का सेपरेट डिव्हिजनची. 2 minus 1 by x raised to 20. 3 minus 1 by x raised to 30 upon limit as x tends to infinity of 2 plus 1 by x raised to 50. Next step. 2 minus 0 raised to 20, 3 minus 0 raised to 30, 2 plus 0 raised to 50. It's a reason then, as x tends to infinity, 1 upon x tends to 0 as the reason x. 2 raised to 20 into 3 raised to 20 divided by 2 raised to 50. यातले 2 raised to 20, यातले 2 raised to 20 कॅन्सल होतील. 3 raised to 30 upon खाली शिल्लक राहतील 2 raised to 30. पॉवर सेम आहे. फायनल आन्सर 3/2 raised to 30. हे तुमचं फायनल आन्सर असेल. ओके. Now next one. Limit as x tends to infinity of root of x square plus 5 minus root of x square minus 3 upon root of x square plus 3 minus root of x square plus 5. इधर साइन चेक करा बरोबर आहे का? x square plus 5 x square minus 3 x square plus 3 x square plus 1 आणि दोन्हीकडे मायनस आहे. ओके. आता इथं न्यूमरेटर ॲज वेल ॲज डिनॉमिनेटर तुम्हाला दोन्ही रॅशनलाइज करायचे. दोन्ही एट अ टाइम रॅशनलाइज करायचे. लिमिट ॲज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ही स्टेप फक्त थोडीशी मोठी होती बरं. रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 5 मायनस रूट ऑफ x स्क्वेअर मायनस 3 upon root of x square plus 3 minus root of x square plus 1. सगळ्यात पहिल्यांदा मी न्यूमरेटर रॅशनलाइज करतोय. सगळ्यात आधी न्यूमरेटर सांगा. रूट ऑफ x square plus 5 plus root of x square minus 3 upon root of x square plus 5 plus root of x square minus 3. हे आपण काय केलं पहिल्यांदा न्यूमरेटर रॅशनलाइज केलं. न्यूमरेटर. आता मी डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करतोय. रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस. काय काय केलं सांगा आपण? न्यूमरेटर ॲज वेल ॲज डिनॉमिनेटर दोन्ही काय केले आपण रॅशनलाइज केले. आता न्यूमरेटर मध्ये a मायनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तर इथे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर नीट लक्षात आहे. लिमिट ॲज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. हा ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 5 मायनस बी स्क्वेअर. बघा हे मायनस होणार आहे. मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 3 इंटू हा पार्ट शिल्लक आहे. रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 होल डिवायडेड बाय. आता इथं नीट लक्षात द्या. ही टर्म आणि ब्ल्यू टर्म कडे बघा. ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस 3 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 इंटू हे रूट शिल्लक राहील. रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 3. एक्स स्क्वेअर कॅन्सल एक्स स्क्वेअर कॅन्सल. लिमिट ॲज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी.
हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एक्स स्क्वेअर कॅन्सल केले ना, हे असले कॅन्सल नाही, प्लस मायनस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल. 5 + 3 8 into bracket root of x square plus 3 plus root of x square plus 1 upon 3 minus 1 2 into root of x square plus 5 plus root of x square minus 3. नंतर तुम्ही 2 4 8 करू शकता पुढच्या स्टेपमध्ये. एक्स स्क्वेअर एन तसं रूट आहे, एक्स स्क्वेअर एन तसं रूट आहे, खाली पण तसंच आहे. म्हणजे हायेस्ट पॉवर इथं एक्स आहे, एक्स. डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय एक्स. आता मी डिव्हिजन 4 2 8 करून घेतो आणि न्यूमरेटर मध्ये घेतो. लिमिट ॲज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 या टर्मला एक्स ने डिवाइड करायचं इनटू ब्रॅकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ root of x square plus 5 upon x plus root of x square minus 3 upon x. काय केलं बघा आपण, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला x ने डिवाइड केलं आणि त्यात सुद्धा मी सेपरेट डिव्हिजन केलं. आता हा x आहे तो रूटच्या आत घ्यायचा आपल्याला पुढच्या स्टेपमध्ये. लिमिट ॲज x टेंड्स टू 4 और x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 into ब्रॅकेट. आता मी स्क्वेअर रूटचं साइन मोठं केले, एक्स स्क्वेअर प्लस 3 अपॉन जे एक्स होते ना, हे एक्स ते एक्स स्क्वेअर केले आतमध्ये रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर सेम डिनॉमिनेटर. लिमिट ॲज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेअर plus root of x square minus 3 upon x square. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये इथं सगळीकडे सेपरेट डिव्हिजन करायचं आतमध्ये आणि त्या सेपरेट डिव्हिजनचा आन्सर आता फक्त मी डायरेक्ट लिहितो. Limit as x tends to infinity of 4 into bracket root of x square upon x 1 plus 3 upon x square plus root of x square upon x square 1 and plus 1 upon x square. Limit as x tends to infinity of x square upon x square 1 plus 5 upon x square root of x square upon x square 1 minus 3 upon x square. Next 4 into bracket root of 1 plus 0 3 upon x square plus root of 1 plus 0 upon root of 1 plus 0 plus root of 1 minus 0. As x tends to infinity, 1 upon x raised to n tends to 0. 4 into bracket root 1 plus root 1 म्हणजे 1 plus 1 upon 1 plus 1 हे ब्रॅकेट कॅन्सल झालं. फायनल आन्सर किती आलं 4. सो L equals 4 ही तुमची काय आहे लिमिटेड व्हॅल्यू. ओके, इथं तुमचं आता एक्सरसाइज 7.7 देखील संपलेलं आहे. आता मी यातले काय करणार आहे, मिसलेनियस मध्ये जे जे क्वेश्चन्स थोडे अवघड आहेत ते सगळेच्या सगळे मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे.
आणि क्वेश्चन 1 हा जो आहे त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे MCQचा हा तुम्ही ट्राय करा आणि जर त्यातले काय आले नसतील तर मला एक सांगा, म्हणजे मी एक्सप्लेन करेन. ओके.